الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بھی سرو سامان مدد قبلینی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار و کرم و تشت و عینی رائے خدا چومو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان و شدید سارات و کشتی باپ کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی. حاضرین محترم حضرات، پردہ نشید میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ ہم سب کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چارسا سے درد مندہ، ہم غریبوں کے غمگسار اور فقیروں کی ثروت، سیاح لامکا وجہ کن فقا، سر اللہ مسکون عالم ما کان و ما یکون، آب و دل و انبیاء جانو دل و اصفیاء، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح نفیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا حد انچاور پیش کریں. اور یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مکمل جسم عطا فرمایا ہے، اور یہ جسم انسانیت جو ہے کائنات اصغر، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جسم انسانیت جو ہے کائنات اصغر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑی مخلوقات ہے، جو بڑی کائنات ہے، اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو کائنات اصغر جو ہے انسانی کہلاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن پھر بھی انسان کی جو ہے بڑی ہی عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے بڑی محبت فرمائی ہے، اس لیے کہ جب زمین کو پیدا فرمانا چاہا تو اللہ نے کن کہہ کر پیدا کیا. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا کیا، آسمان کو اللہ رب العزت نے کن کہہ کر پیدا کیا، مہتاب کو اللہ رب العزت نے کن کہہ کر پیدا کیا، آفتاب کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا کیا، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو، لوح و قلم کو اور عرش و کرسی کو بھی اللہ رب العزت نے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پروردگار عالم نے اپنے کن فیکون کی جلووں میں پیدا فرمایا ہے. اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن اے انسان، تیری عظمت کو تو سمجھ، تیری رفعت کو تو سمجھ کہ پروردگار عالم نے تجھے کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے. ہم نے انسان کو اپنے جو ہے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے. جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کا مقام ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو یہ جسم عطا فرمایا ہے. ہاتھ، پیر، کان، منہ، ناک، زبان، یہ تمام اعضاء اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو عطا کیا ہے. ہاتھ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پکڑتا ہے، وہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے. پیر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس میں انسانیت کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا سکتا ہے. اور اس کی زبان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زبان جو ہے بولنے میں کام آتی ہے. آنکھ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آنکھ جو ہے دیکھ سکتی ہے. ناک کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ناک سے ہم سونگھتے اور
सांस लेते हैं तो ये जिसमें इंसानियत की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है अलग अलग ड्यूटी में उसको जो है लावर करार दिया है। हाथ की ड्यूटी अलग है, लेकिन जिसमें इंसानियत के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर एक आज़ा है अल्लाह पर, जो कोई मामूली नहीं बल्कि जिसमें इंसानियत का बादशाह कहलाती है, जिसमें इंसानियत का राजा कहलाती है, जो इंसान के जिस्म में राज करता है अल्लाह पर, जिसमें इंसानियत के अंदर एक दिल है। अल्लाह पर मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, दिल वो दिल है। मेरे आका फरमाते हैं अगर इंसान का दिल एक बार सुधर जाए तो पूरा इंसान संवर जाता है, और अगर इंसान का दिल बिगड़ जाए तो पूरा इंसान बिगड़ जाता है। अल्लाह पर इसीलिए मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, ये दिल की वसतों का आलम ये है। मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से मिलकर बनता है दिल, मुख्तसर इतना कि दो हरफों से मिलकर बनता है दिल, और उसकी वसतों का आलम ये है कि सारी कायनात भी उसमें समा ना सके, और अगर से समेट दिया जाए तो गोश्त के लोथड़े को कहते हैं दिल, और उसकी वसतें इतनी हैं। मोमिन का दिल वो दिल है जिसके आगे अर्श भी छोटा मालूम होता है। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के मेरे दिल के आगे, मेरे दिल के आगे अर्श जो है नुक्ते के बराबर है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं अपनी किताब में, और दिल की अज़मत को वाज़े करते हैं, दिल की अहमियत को वाज़े करते हैं कि दिल जो है कितनी अहमियत वाला है। अगर इंसान का दिल उरियानियत में डूब जाए, बदमाशियत में डूब जाए, बदकारी में डूब जाए, इंसान के दिल के अंदर अगर बुराई आ जाए, अल्लाह पर अनायत का सनम पैदा हो जाए, तकब्बुर के बुत पैदा हो जाए, तो फिर ये इंसान का दिल जो है कुत्ते के दिल से भी बदतर हो जाता है। लेकिन अगर अल्लाह पर इंसान का दिल अगर संवर जाए, इंसान के दिल के अंदर खशियत इलाही पैदा हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर ये दिल नहीं होता बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श बन जाता है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत लिखते हैं एक मर्तबा हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आसमान की तरफ निगाह करके बैठे हुए थे। आपके मुरीदीन ने देखा कि आपकी निगाह जो है आसमान की तरफ है, और फिर आपके आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। मुरीदीन ने पूछा हुजूर, हम आपकी आंखों में खून के आंसू बहते हुए पा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अल्लाह पर हमारा हाल तो ये है, हम जो है पानी के आंसू भी नहीं पाते, लेकिन जिनके दिल जिंदा हो चुके थे, जो मकसद वजूद कल्बों को जान चुके थे, जो अपने दिल के पैदाइश के मकसद को जान चुके थे, उनके दिल जो है, उनकी आंखें जो है इस तरह से खौफ इलाही में रोती हुई नजर आती थी। अल्लाह पर सैयद बायज़ीद बुस्तामी फरमाते बेटे हैं मैं जो हूँ इसलिए खून के आंसू से रो रहा हूँ कि मैं 2 कदम में अर्श पर पहुंचा था, मैं 2 कदम में अर्श पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा? अर्श जो है अल्लाह पर प्यासी भेड़िए की तरफ तड़प रही है। जिस तरह से जंगल के अंदर एक प्यासी भेड़िया तड़पती है, मैंने आसमान को, मैंने अर्श को जो है प्यासी भेड़िए की तरफ तड़पते हुए देखा। मैंने पूछा ए अर्श तू क्यों तड़प रही है, वजह क्या है? तो अर्श ने कहा बायज़ीद क्या कहूँ, मैं अल्लाह की तलाश में तड़प रही हूँ। जब ये बात सुना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो अल्लाह पर वो हैरान हो गए कि हम जब अल्लाह के बारे में पूछते हैं तो हमको कहा जाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने अर्श पर इस्तवा किया है, जैसा कि उसकी शान है वो अपनी शान के मुताबिक अर्श पर जो है इस्तवा फरमाता है। हजरत सैयदा बायज़ीद बुस्तामी ने ये बात जो है अर्श से कहा ए अर्श तो अल्लाह की याद में क्यों तड़प रहा है? हम जब अल्लाह का पता पूछते हैं तो हमें अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा कहा जाता है। तो रहमान ने जो है अल्लाह पर एक सर्द आग खींच कर कहा क्या कहूँ बायज़ीद, कि जब तुम पूछते हो अल्लाह तू कहाँ है तो अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा कहा जाता है, लेकिन हम जब पूछते हैं मौला तुझे कहाँ तलाश करूँ तो मौला फरमाता है ए अर्श अगर तू मुझे तलाश करना चाहती है तो बायज़ीद के दिल में चला जा, मैं तुझे वहीं पर मिलूंगा। अल्लाह पर तो पता क्या चला, हमें यहाँ पर एक पॉइंट ये मिला है, अल्लाह पर जिसके दिल गुनाह से बच जाए, जिसके दिल और यानियत से बच जाए,
جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت پیدا ہو جائے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، پھر وہ دل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، ہاتھ پیر منہ ناک سلامت سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن یہ دل کی ڈیوٹی کیا ہے، دل کا کام کیا ہے؟ آئیے مولا سے پوچھتے، مولا تو نے سارا اعضاء عطا کیا ہے، سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، لیکن دل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو مولا فرماتا ہے اے میرے بندے سن، میں نے دل جو ہے نبی سے محبت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے دل جو ہے تڑپانے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے دل جو ہے اللہ پر عشق میں رونانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے دل میں نبی کی محبت کرو، اسی لیے تمہارے دلوں کو پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا؟ دل جو ہے فضول میں پیدا نہیں کیا گیا ہے، ایرو غیرو نٹو غیرو کی محبت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رسول کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، محبوب کی محبت کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اگر حضور کی محبت ہم پر لازم نہ کی جاتی تو ہمارے دل جو ہے آوارہ ہوتے اور چلے جاتے، ہمارے دلوں میں عریانت آ جاتی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم پر جو ہے نبی کی محبت کو لازم فرما دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا ایمان نعم اللہ محبت اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں ہے جب تک تم نبی سے محبت نہیں کرو گے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، نبی کی محبت بہت ضروری ہے، اور اسی کچھ لوگوں نے جو ہے اصول بنایا ہے کہ محبت کے جو ہے کچھ الگ الگ ضابطے ہیں۔ ایک انگریز مفسر نے کہا تھا کہ محبت کا پہلا ضابطہ یہ ہے، اگر کسی سے محبت کیا جائے تو اس کے اندر پہلا ٹاپک ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو انگریز مفسر کہتا ہے کہ اس کے اندر بیوٹی ہونا ضروری ہے، یعنی خوبصورتی، اس کو جو ہے بالکل خوبصورت ہونا چاہیے، ہینڈسم ہونا چاہیے۔ اگر حسن کی کائنات میں، حسن کی دنیا میں، حسن کے میدان میں کسی کو خوبصورت ڈھونڈا جائے، اگر ساری دنیا چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر تلاش کرے کہ سب سے زیادہ حسین کون ہے، سب سے زیادہ بیوٹیفل کون ہے، سب سے زیادہ ہینڈسم کون ہے، ساری دنیا تھک جائے گی، لیکن میرے آقا کے جیسا حسین و جمیل کوئی بھی دوسرا نہیں لا کے بتا سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ایسا حسن ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قُرَّةُ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا بیٹا اس دھرتی پر کسی ماتا نے جنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے تمام عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی جیسی مرضی تھی پروردگار عالم نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو حضرت حسان بھی ثابت فرما رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اسی چہرے کی قسم یاد کر کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس چہرے پیارے کی چہرے کی قسم اور اس کے زلف کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کے زلف کی قسم۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اس نے مصطفیٰ وہ ہوئے اللہ پر حضرت یوسف علیہ السلام جب گلیوں میں چلتے تھے تو ان کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے گلیاں منور ہو جاتی تھی۔ اس نے یوسف گلیوں میں چلے تو گلیاں روشن ہو جائے، اور میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا ہے اللہ پر لوگوں کے دل منور ہو جاتے تھے، لوگوں کے دل ایمان سے روشن ہو جاتے تھے۔ اور اس نے یوسف یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اس نے یوسف کو دیکھ کر لوگوں نے انگلیاں کاٹی، میرے مصطفیٰ کے انگلی کو دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ پر یہ حسن مصطفیٰ ہے، نبی کے انگلی کا حسن یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر جو ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور پھر حسن کی کہا، حسن کی دنیا میں آپ کو بہت سارے حسن والے مل جائیں گے، لیکن میرے نبی کے جیسا حسین و جمیل دوسرا کوئی نہ ملے گا۔ اس لیے اللہ پر انسان خود تو خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کو خوبصورت نہیں بنا سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی شان سب سے جدا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوسروں کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کے ساتھ سفر میں تھے، اور سفر سے جب لوٹتے ہوئے پانی سب کے پاس ختم ہو گیا،
किसी के पास पानी नहीं था। मौला कायनात से मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली जाओ, पहाड़ी के पीछे वाले हिस्से में एक हबशी गुलाम है जो है पानी से मशकीसों से भरा हुआ पानी जो है लेके जा रहा है। तो वो गुलाम की जो है मौला कायनात उस गुलाम की तरफ गए और वाकई वहां पर वो हबशी गुलाम जो है मौजूद था। उसके पास मशकीसे थे और उससे पानी भरा हुआ था। मौला कायनात ने फरमाया, चलो तुम्हें मेरे आका बुला रहे। कहा मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए कि अगर ताखीर हो गई तो मेरा आका मुझे बहुत मारेगा। कहा नहीं, तुम्हें मेरे आका बुला रहे हैं तो तुम्हें चलना पड़ेगा। मौला कायनात ने किसी तरह से उसे रजामंद किया और फिर इसको साथ में लेकर चले गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब वो गुलाम पहुंचा, और से हबशियों का ये आलम होता है कि उनके चेहरे बिल्कुल काले काले और होठ बड़े बड़े और जो दांत बिल्कुल मोटे मोटे होते हैं, ये उनका हुस्न है। जब मौला कायनात उसको लेकर मेरे आका करीम अलैहि सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए तो मौला कायनात उसको लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबशी गुलाम, इस प्याले में अपने मशकीसे से थोड़ा पानी देते। तो हबशी गुलाम कहता है, अगर मैं पानी दूंगा तो कम हो जाएगा। तो आका फरमाते, कम नहीं होगा, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा अता कर दूंगा। तो उस गुलाम हबशी ने जो है मशकीसे से पानी निकाल कर छोटे से प्याले में रख दिया और फिर हुजूर ने क्या किया, अपना दस्ते अक़दस उस प्याली में रख दिया और फिर उस प्याली में जब दस्ते अक़दस रखा तो उस प्याली से जो है पानी उबलते हुए निकला और फिर सहाबा इकराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, पानी पियो और जितना पी सकते हो पी लो और फिर मशकीसों में भर लो और जानवरों को पिला लो। तमाम सहाबा इकराम ने पानी पिया, सबने पी लिया, भर के पी लिया, यहाँ तक कि घोड़ों को पिलाया गया, खच्चरों को पिलाया गया और फिर गधों को भी पिलाया गया। यही नहीं, मशकीसों में भी पानी भर लिया गया, सबने पानी भर लिया। आका ने फरमाया, ए गुलाम, अब तुझे जितना पानी चाहिए तू वापस अपने मशकीसे में भर ले। गुलाम जो है हुजूर का चेहरा देखता जा रहा था और पानी भर लिया। फिर पूछा, ऐ शख्स तुम कौन हो और किसकी दावत देते हो? तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ और मैं इस्लाम की दावत देता हूँ। तो उसी वक्त वो हबशी गुलाम कहता है, और ए मदनी ताजदार, हमको भी जो है अपने इस्लाम में बगोश मुसलमान कर लीजिए। तो फौरन जो है वो हबशी गुलाम मेरे आका के हाथों इस्लाम कबूल कर लेता है। और चीज यही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, ए हबशी गुलाम, अब तू वापस चला जा, क्योंकि आप गुलामों को हक नहीं है आका को धोखा देकर भाग कर आ जाए। तो वो गुलाम कहता है, आका अगर मैं अब जाऊंगा, बहुत ताखीर हो गई है, मेरा आका जो है मुझे बहुत मारेगा, मैं उसको क्या बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूँ। मेरे आका फरमाते, मेरे आका जो है उसके चेहरे पर अपना दस्ते अक़दस फेरते हैं। अब जो ही मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके चेहरे पर अपना दस्ते अक़दस फेरते हैं, वो सैय्यद चेहरा, काला चेहरा मेरे मुस्तफ़ा के सदके चांद जैसा हसीन हो गया था। और फिर जब वो अपने आका के पास लौटा तो उसके आका ने इनकार कर दिया कि तू मेरा गुलाम नहीं है, तू कौन है? तो वो हबशी गुलाम कहता है, वल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं कोई अरबी नहीं बल्कि हबशी हूँ। तो तेरा चेहरा कैसे हो गया? तो वो कहता है कि मुझे ऐसे चमक वाले से निस्बत हो गई है कि उसने मेरे दिल और मेरे चेहरे को भी चमका दिया है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। आखिरी बात यूँ अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल बता तो जरा पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? हदीस पाक को अपने अल्फाज के जामे में बयान करता हूँ। जनाब जिब्राइल का इम्तिहान हो रहा है, ए जिब्राइल बता तो जरा तूने सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको देखा है? तूने आदम को देखा, शीश को देखा, याया को देखा, इब्राहिम को देखा, जकरिया को देखा, तूने सबको देखा है। अगले को देखा, पिछले को देखा, मगरिब वाले को देखा, मशरिक वालों को देखा, तूने पूरी कायनात वालों को देखा। अब बता तो जरा सबसे ज्यादा पूरी कायनात में हसीनो जमील कौन है? सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो जनाबे जिब्राइल जो है बेसाख्ता फुकार कर कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक को मगरिब को देखा, मशरिक को मगरिब के कायनात को देखा, मैंने पूरी कायनात को उलट पलट करके देखा, लेकिन या रसूलल्लाह आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। और फिर इसी अल्फाज को इमाम अहमद रज़ा अपनी तर्जुमानी में यूं कहते हैं,
یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھارے، یہی بولے سدرا والے سمنے جہاں کے تھارے، سبھی میرے چھان ڈالے، تیرے جیسا کوئی نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے کھدوایا۔ میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اگر حسن کی بنا پر کسی سے محبت کیا جائے تو میرے آقا کریم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے، ان سے محبت کرو، اس لیے کہ دنیا کو ہماری داڑھی سے پرابلم نہیں ہے، ہمارے کپڑوں سے پرابلم نہیں ہے، ہماری ٹوپیوں سے پرابلم نہیں ہے، ان کو اگر پرابلم ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ہمارے دلوں سے وہ عشق مصطفیٰ نکالنا چاہتے ہیں، کہ جب مسلمان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع بجھ گئی، اس دن سے مسلمان کے چہرے، اس دن سے مسلمان کے اوپر سے ایمان بھی اتر جاتا ہے۔ اسی لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور دوران بولنے میں اگر کسی طرح کی خامیاں غلطیاں ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمامی حضرات کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔